Hello students, welcome to our today's online class. Our today's topic is problems related to profit or loss from exercise 2.1. So let's begin. First, you can open your math book, page number 12. Page number 12 from chapter 2, profits. So you all know that to make a profit, the selling price of any product will be more and the cost price will be less. So selling price minus cost price will be profit, or if there is a loss, then the loss formula should be cost price is more than selling price, so cost price minus selling price would be loss. We all know this formula already. There are two more formulas to find loss percentage or profit percentage. That means if there is a loss, so what is the percentage of loss, or if there is a profit, what is the percentage of profit. So there are also two formula for this one. Percentage of profit. So this formula should be profit divided by cost times 100%. This is the percentage of profit. So always any percentage of profit or loss is calculated on cost price. We know this formula from our class 5, 6 or 7. Also there is another formula, percentage of loss, same type of formula, percentage of loss. If there is a loss, then the percentage of loss should be loss divided by cost times 100%. Pretty similar formula for loss percentage or profit percentage. Only you have to find profit at first if the selling price is more than cost price. Then if there is a loss, then selling price will be less than cost price, then there will be a loss. So loss divided by cost price times 100%. These are two formulas for percentage to calculate percentage of profit or loss. Alright, now we are already know this formula how to calculate, and there are some problems where we will do unitary method. You know, from unitary method we do generally we write 3 lines. One line is according to cost price or taka 100, and the second line will be including 1 for 1 what is the value, and third line for the required calculation. So let's open page number 18 and take a look. Question number 1 from exercise 2.1. Question number 1 says, on selling a commodity, the profit of a wholesale seller is 20% and the profit of retail seller is 20% also. If the retail selling price of the commodity is taka 576, what is the cost price of the wholesaler? Here commodity means any product, or in Bangla it is called ponno. So on selling a commodity, একটি পণ্য বিক্রয় করার সময় the profit of a wholesale seller. Suppose there are two type of seller. One is wholesale, who actually buy product from directly from the source or from the farmer, or wholesaler directly import product or goods from abroad. মানে হোলসেল হচ্ছে যারা সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে অথবা বিদেশ থেকে সরাসরি পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশে নিয়ে আসে, তারা হচ্ছে হোলসেলার। আরেকটা হচ্ছে খুচরা সেলার, রিটেল মানে হচ্ছে যারা খুচরা বিক্রি করে, যেমন বাজারে বিক্রি করে দোকানদার যারা ছোট দোকানদার খুচরা বিক্রি করে, ওরা হচ্ছে রিটেল সেলার। তো এখানে প্রশ্ন যেটা বলেছে যে একটা পণ্য হোলসেলার সেখানে লাভ করে 20%, আবার রিটেল সেলার যে আছে তারা আবার লাভ করে 20%। এখন একটা পণ্যের দাম রিটেল সেলার যদি 576 টাকায় বিক্রি করে থাকে, আসলে সেই পণ্যটা কিনতে কত টাকা খরচ করেছে হোলসেলার, মানে হোলসেলার আসলে সেই জিনিসটা কত টাকা দিয়ে কিনেছে। মনে করো একটা এক্সাম্পল যদি বলি, যে গ্রামের কৃষকের কাছ থেকে হোলসেলার যারা তারা তরমুজ কিনে আনলো, ধরো প্রত্যেকটা তরমুজ কিনে আনলো 100 টাকা দিয়ে, সে আবার এই প্রত্যেকটা তরমুজ 20 টাকা লাভে, মানে 120 টাকা করে বিক্রি করবে। 120 টাকা করলে 20% লাভ হবে। এখন খুচরা দোকানদার ওই যে বাজারে যারা বিক্রি করে তারা আবার আরো 20% বিক্রি করলো,
হলো 20% লাভে। তার মানে প্রথমে 100 টাকা দিয়ে কিনলো জিনিসটা, 100 টাকা দিয়ে কেনার পরে এটা হয়ে গেল 120 টাকা দিয়ে বিক্রি করলো হোলসেলার। আবার খুচরা দোকানদার 120 টাকায় কিনেছে, মানে এটা হচ্ছে হোলসেলার কিনেছে আর এটা হলো রিটেল সেলারে কিনেছে। 100 টাকা দিয়ে হোলসেলার কিনেছে, 120 টাকা রিটেল সেলারে কিনেছে। কিনে 120 টাকার উপরে সে আবার আরো 20% লাভ করেছে। তাহলে সে দেখা গেছে সেটার বিক্রয় মূল্য হয়ে গেছে 144 টাকা। তার মানে 144 টাকায় সে এখন এই প্রোডাক্টটা বিক্রি করছে। অনেকটা এরকম অঙ্ক। তো আমরা এখন এই অঙ্কটা করি, দেখা যাক কিভাবে করা যায়। তো প্রথমে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে প্রথম লাইনগুলো কিভাবে হতে পারে, যে 20% প্রফিট মিনস সেলিং প্রাইস শুড বি 100 প্লাস 20%। তাহলে প্রথমেই আমরা এইরকম লাইনটা লিখতে পারি। আমরা 1 নম্বর অঙ্কটা করছি এখন। 20% প্রফিট মিনস, 20% প্রফিট এর মানে কি? 20% প্রফিট মিনস ইফ কস্ট ইজ টাকা 100, কস্ট প্রাইস যদি 100 টাকা হয়, দেন সেলিং প্রাইস হবে প্রাইস ইজ টাকা 100 প্লাস 20, মানে 20% প্রফিট হইলে 100 টাকা প্লাস আরো 20 টাকা, মোট 120 টাকা হবে সেলিং প্রাইস। এটা আমরা সবাই জানি। এখন আমরা লাইনটা সাজাবো কিভাবে। এখন পণ্যটার দাম কত? পণ্যটার দাম রিটেল সেলার বিক্রি করেছে 576 টাকা। তো প্রথমে আমরা লিখবো ইফ সেলিং প্রাইস ইজ টাকা 120, দেন কস্ট প্রাইস ইজ টাকা 100। মানে যদি পণ্যটা আসলে 120 টাকায় বিক্রি করে থাকে রিটেল সেলার, ফর রিটেল সেলার এভাবে লিখতে পারি আমরা, ফর রিটেল সেলারের কথা যদি আমরা বলি, ইফ সেলিং প্রাইস ইজ 120 টাকা, কস্ট প্রাইস ইজ 100 টাকা, ইফ সেলিং প্রাইস ইজ টাকা 1, মানে এখন আমরা এটাকে কি করব, এটাকে আমরা ইউনিটারি মেথডে করব। তাহলে 1 টাকা, ইফ সেলিং প্রাইস ইজ টাকা 1, দ্য কস্ট প্রাইস ইজ 1 টাকার জন্য আমরা জানি কম হবে, কম হলে ডিভাইড মানে 100 উপরে 120 নিচে। এরপরে লাইনটা হবে 576 টাকা, মানে ইফ সেলিং প্রাইস ইজ টাকা 576, যেটা প্রশ্নে দেওয়া আছে। এটা যদি 576 হয়, দ্য কস্ট প্রাইস হবে বেশি হলে মাল্টিপ্লাই মানে 100 ইন্টু 576 ভাগ 120। এখন 0 0 কাটা যায়, তারপরে 2 দিয়ে কাটলে উপরে 5, নিচে হবে 6, এবং 576কে 6 দিয়ে ভাগ করলে দেখা গেছে, তোমরা যদি ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারো, ক্যালকুলেটর ইউজ করলেও হবে 696তে 576, 5 আর 96 গুণ করলে আসলে কত হবে? 480 টাকা, 480। তার মানে আসলে রিটেল সেলার 480 টাকা দিয়ে জিনিসটা কিনেছে। তো রিটেল সেলার যদি 480 টাকায় কিনে থাকে, তাহলে কিন্তু এই 480 টাকা হোলসেলারে বিক্রি করেছে, মানে হোলসেলার বিক্রি করেছে এখন 480 টাকায়। তো এখন এই যে 480 টাকা যেটা রিটেলের কস্ট প্রাইস, এটা আবার হোলসেলের সেলিং প্রাইস। তাহলে এখন আবার আমরা এখানে লিখবো ফর হোলসেলের জন্য ইফ, আবার হোলসেলারও 20%ই প্রফিট করেছে, তাহলে ইফ সেই একই লাইন হবে, প্রথম লাইনটা সেম হবে, ইফ সেলিং প্রাইস ইজ টাকা 120, দেন দ্য কস্ট প্রাইস ইজ টাকা 100। প্রথম লাইন সেম, দ্বিতীয় লাইনও সেম, ইফ সেলিং প্রাইস ইজ টাকা 1, দ্য কস্ট প্রাইস ইজ টাকা কম হবে ডিভাইড। শেষ লাইনটা হবে ইফ সেলিং প্রাইস ইজ টাকা 480, শেষ সেলিং প্রাইসটা যদি 480 টাকা হয়, তাহলে কস্ট প্রাইস কত? তাহলে কস্ট প্রাইস যেটা আমাদের বের করতে হবে, আমরা মোটামুটি অ্যান্সারের কাছাকাছি চলে আসছি, ইন্টু 480 ডিভাইডেড বাই 120। এখানে 100 দিয়ে 0 0 কাটা, 4 12 আর 4 48। তাহলে আমরা মাল্টিপ্লাই করলে 100 টাইমস 4 ইজ 400 টাকা, 400। সো দিস ইজ দ্য কস্ট প্রাইস অফ হোলসেলার প্রাইস। এবং আমাদের প্রশ্নটা তাই চেয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য কস্ট প্রাইস অফ দ্য হোলসেলার কত টাকা দিয়ে সেটা কিনেছে। তাহলে আমরা অ্যান্সার লিখতে পারি, অ্যান্সার
the wholesaler cost price, the wholesaler cost price is টাকা 400। তার মানে অ্যাকচুয়ালি পণ্যটা 400 টাকায় কেনা হয়েছে, সেখান থেকে হোলসেলার 20% লাভ করেছে, করে 480 টাকা বিক্রি করেছে। 480 টাকার উপরে আবার খুচরা বিক্রেতা রিটেল সেলার ও আবার আরো 20% লাভ করে 576 টাকা বিক্রি করেছে। আশা করি বুঝতে পেরেছো। আমরা এরপরে চলে যাব পরবর্তী ম্যাথ। আমাদের সেকেন্ড ম্যাথ হচ্ছে আজকে 2 নাম্বারটা, এটা করব। A shopkeeper sold some amount of pulses for টাকা 2375 at a loss of 5%. What would be the selling price of pulses to make a profit of 6%? এটাও আমরা মানে আগের ম্যাথ, এটা আমরা আগের ক্লাসে মানে ক্লাস 7-এ থাকতে এরকম অঙ্ক আমরা অনেক করেছি, বা 6-এ থাকতে। তো এটাও খুব ইজি, চলো আমরা করার চেষ্টা করি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2তে বলেছে যে প্রথমে এক লোক 5% লস দিয়ে কিছু পালস বিক্রি করেছে এবং সে বিক্রি করেছে 2375 টাকায়। তাহলে আমরা আগে লিখব 5% লস means if cost is 100। একটা জিনিস জানি আমরা, কস্ট সবসময় 100 ধরেই অঙ্কটা করতে হয়। if cost is টাকা 100 then selling লস হলে বিয়োগ হবে, then selling price equal to 100 minus 5 টাকা। লস হইলে বিয়োগ হবে, মাইনাস হবে, আর লাভ হইলে বা প্রফিট হইলে সেখানে প্লাস হবে, এটা আমরা সবাই জানি। সো 95 টাকা, দিস ইজ দ্য লস। অলরাইট, এরপরে আমরা যেটা লিখতে পারি যে লস করেছে আসলে কত টাকার মধ্যে, 2375 টাকায়। তার মানে ইফ সেলিং প্রাইস ইজ টাকা 95 দেন কস্ট প্রাইস, আমাদের কস্ট প্রাইসটা প্রথমে বের করতে হবে। ইফ সেলিং প্রাইস ইজ টাকা 95 দেন কস্ট প্রাইস ইজ 100। তারপরে আমরা লিখব ইফ সেলিং প্রাইস ইজ টাকা 1, 1 টাকার জন্য বের করব, যেহেতু আমরা এটা ইউনিটারি মেথড করছি। সো 1 টাকার জন্য কম হবে, তার মানে 100 আগে ডিভাইডেড বাই 95, 100 কে 95 দিয়ে ভাগ করব। এটা হচ্ছে 1 টাকা। ইফ সেলিং প্রাইস ইজ টাকা, আমরা প্রশ্নে দেওয়া আছে সেলিং প্রাইসটা 2375, দেন কস্ট প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু, বেশি হবে, বেশি হলে মাল্টিপ্লাই 100 মাল্টিপ্লাই 2375 ডিভাইডেড বাই 95। এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করব খুব সুন্দরভাবে। 2375 এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে, ডিভাইড করলে 95 দিয়ে 25 হয়, এটা দিয়ে এটা ডিভাইড করলে 25 হয়, 25 ইন্টু 100, 2500। তার মানে আসলে পণ্যটার কস্ট প্রাইস হচ্ছে 2500 টাকা। এখন সেইটা প্রশ্ন না, প্রশ্ন হচ্ছে এই পণ্যটার উপরে 6% প্রফিট করতে হবে। এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে প্রফিট। তাহলে আমরা আবার লিখি again, 6% profit means if cost is 100, cost is টাকা 100, then selling price is 100 plus 6 টাকা equal to 106 টাকা। প্রফিট করলে লাভ হবে, লাভ হলে প্লাস করতে হবে 106 টাকা। এখন আমরা কস্ট প্রাইস জানি, সেলিং প্রাইসটা বের করতে হবে। সো আমরা কস্ট প্রাইস আগে লিখব। তো এখানে আবার নতুন করে লিখব ইফ কস্ট ইজ টাকা 100 দেন সেলিং প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু 106 টাকা। ইফ কস্ট ইজ টাকা 1, কস্ট যদি 1 টাকা হয় তাহলে সেলিং প্রাইস হবে কম, কম হলে ডিভাইড 106 ডিভাইডেড বাই 100। আর যদি ইফ কস্ট ইজ টাকা 2500, কস্ট যদি 2500 টাকা হয় তাহলে সেলিং প্রাইস কত হবে। আমাদের আসলে প্রফিট লসের অঙ্ক খুব কম, খুব বেশি নাই। তো আজকে আমরা দুইটা অঙ্কই করব। 100 ডিভাইডেড বাই 100, তাহলে 25 টাইমস 106। এটা আমরা যদি ক্যালকুলেটর দিয়ে ক্যালকুলেশন করি
25 টাইমস 106, 2650 টাকা। তাহলে মানে 6% লাভ করতে হলে পণ্যটাকে 2650 টাকায় বিক্রি করতে হবে। এটা হচ্ছে অ্যান্সার। তো এটা হচ্ছে অ্যান্সার। আশা করি বুঝতে পেরেছো। আমরা আজকের জন্য এখানেই শেষ। আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা প্রশ্ন নাম্বার 3 করব, যেটা প্রফিট লস রিলেটেড, এবং এখানে একটা ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন আছে, সেটাও সলভ করার চেষ্টা করব। সো আনটিল নেক্সট ক্লাস, ইট ইজ গুড বাই ফ্রম টুডে।